इस पोर्टल से मुश्किल समय में अपने समुदाय से कम्युनिकेट करना, उन तक तेजी से पहुंचना आसान होगा। इस पोर्टल से दुनिया भर के हमारे साथियों के एक्सपर्टाइज का भारत के विकास में उपयोग करने में भी बहुत मदद मिलेगी। साथियों, यहां से अब हम आजादी के 75वें साल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रवासी भारतीय दिवस आजादी के 75वें वर्ष के समारोह से भी जुड़ेगा। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, ऐसे अनगिनत महान व्यक्तित्वों की प्रेरणा से दुनिया भर के भारतीय समुदाय ने आजादी में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में ये समय उन साथियों को, उन सेनानियों को भी याद करने का है जिन्होंने भारत से बाहर रहते हुए भारत की आजादी के लिए काम किया। मेरा विश्व भर में फैले हुए सभी भारतीय समुदाय के लोगों से, हमारे मिशन में बैठे हुए सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करें, एक पोर्टल तैयार करें और उस पोर्टल में ऐसे प्रवासी भारतीयों का जिन्होंने आजादी के जंग में विशेष भूमिका निभाई है, उनकी सारी तथ्य आधारित चीजें उसमें रखी जाएं। जहां भी फोटो उपलब्ध है, फोटो रखी जाए। विश्व भर में कब किसने क्या किया, कैसे किया, इन बातों का उसमें वर्णन हो। हर भारतीय के पराक्रम का, पुरुषार्थ का, त्याग का, बलिदान का, भारत माता के प्रति उसकी भक्ति का गुणगान हो, उनकी जीवन गाथाएं हो, जिन्होंने विदेश में रहते हुए भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि अब जो क्विज कंपटीशन के लिए जो क्विज तैयार होंगे, उसमें विश्व भर में ऐसे भारतीय समुदाय के योगदान पर भी क्विज का एक अलग चैप्टर हो। 500, 700, 1000 वो सवाल हो जो विश्व भर में फैले हुए भारतीयों के विषय में भी जिज्ञासु लोगों को लिए ज्ञान का एक अच्छा सरोवर बन जाए। ऐसे सारे कदम हमारे बंधन को मजबूत करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। आप सब इतनी बड़ी तादाद में आज वर्चुअली मिले हैं। कोरोना के कारण रूबरू में मिलना संभव नहीं हुआ है, लेकिन भारत का हर नागरिक हमेशा यही चाहता है कि आप स्वस्थ रहें, आप सब सुरक्षित रहें, अपना और देश का नाम रोशन करते रहें। इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जो हम सबको प्रेरणा दी है, हमारे साथ जुड़े हैं, वे सचमुच में भारत का गौरव बढ़ाने वाले उन महापुरुषों में से एक हैं। मैं उनका भी विशेष धन्यवाद करता हूं और इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ 16ਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਪੜਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, बीजेपी के किसान आगुआ ने बड़ा इल्जाम लाया है। मसला हल नहीं करना चाहते आगू, किसान आगू हरजीत ग्रेवाल कहते नजर आए। कल दरअसल जी मीटिंग से 8वें गेड़ थी, वह भी बेनतीजा रही। केंद्र सरकार और किसानों विचाले किसान आगुआ ते उस तो बाद बड़ा इल्जाम लाते नजर आए बीजेपी के लीडर। मसला हल नहीं करना चाहते ने आगू।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਇਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। 3-4 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਠੰਡ ਵਿਚਾਲੇ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਰਦੀ 'ਚ ਡੇਲੀ 1-2 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਾਅ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਰਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ MP, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੁਕ ਰਹੇ ਆ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਹੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਮ ਕਿਸਾਨ ਸੋ ਰਹੇ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਜੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ? 2-3-4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਆਵਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਫ਼ਤਾ ਅਰਬਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਤਲਖੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅੜੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਭਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮਨਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। 3-4 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਸਲੋਗਨ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 15 जनवरी ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी।
लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਜਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ, GST ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਏ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਵੀ ਧਾਰਿਆ, ਚਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਡਾਰਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। 10 ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 7 ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ। ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਡਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 10 ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 7 ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ 1 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਡਾਰੇ 'ਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਡਾਰਾ 'ਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਡਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਬੇहद ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 2 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇਸ ਇੱਕ ਧੜਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੜਾ ਭਾਜੀ ਰਾਜਪਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ? ਰਾਜਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੇ ਪੈਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰਮ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਘਾਟੋ ਕਲੇਸ਼। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਖੂਬ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਖੜੀ ਵੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੀ ਭੜਕ ਗਏ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੜਾ ਭਾਜੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੇ ਪੈਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੜ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਇੱਕ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 6 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ BSF ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। 20 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। BSF ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। 20 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 6 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ BSF ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। 20 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅਮਿਤ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ BOP ਪੁਲ ਕੰਜਰੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਗਿਆਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ BSF ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ 6 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ BSF ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ BSF ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ तमाम जानकारी ਲਈ। ਸੋ
6 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। BSF ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਹੋਰ 20 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ और की वजह रही कि दाखिल हो गए इस वाले पासे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर ते 6 पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल सुरक्षा बल इन्हां तो अगे दी पुछगिछ कर रहे हैं। अगे वधे बर्ड फ्लू विचाले पंचकूला च वड्डी लापरवाही सामने आई। सड़क किनारे मिलियां मरियां हुई मुर्गियां। रायपुर राणी दे खंगेसरा इलाके विच मरियां मुर्गियां मिलियां। जिला प्रशासन ने अजे तक हालांकि इसकी कोई सार नहीं ली। पिंड वासियों की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने अपने पद्धर ते मुर्गियां नूं मशीनां दे जरिए जमीन ते दफन कर दिता। बर्ड फ्लू एक पासे फैलिया होया है। बरवाला रायपुर राणी हरियाणा के इस इलाके विच और पंचकूला च इस विचाले वड्डी लापरवाही सामने आई। सड़क किनारे ही मिलियां मरिया हुई मुर्गियां। रायपुर राणी के खंगेसरा इलाके विच मरिया मुर्गियां मिलियां। जिला प्रशासन ने कोई सार नहीं ली। शिकायत के बावजूद उस तो बाद लोगों ने अपने ही पद्धर ते मुर्गियां नूं जमीन विच दफन किया। नहीं, किसी के आदेश नहीं आए जी। हमें अपना गांव सेफ रखने के लिए, ताकि ये बीमारी जो बर्ड फ्लू आजकल चल रहा है ये हमारे गांव में ना एंटर कर पाए, इसलिए हम अपने फ्रेंड सर्कल के एफर्ट से ही इसको यहाँ मट्टी में दबाया जा रहा है। कितनी जो है मुर्गियों की संख्या थी जो मरी हुई है? सर यहाँ 200-250 के आसपास थी और हमें कल ही पता लगा, जैसे यार दोस्त यहाँ खेतों में आते हैं तो उनसे पता लगा कि यहाँ पे मुर्गियाँ पड़ी हुई है, तो हम अपने गांव का जो है कि सेफ पॉइंट लेते हुए इसको यहाँ दफनाया जा रहा है। और ये भी नहीं पता चल पाया कि कौन यहाँ गिर गया और कब गिर गया था। इसको अगे वधे कोविड-19 महामारी ने आपसी निर्भरता की भावना नूं मजबूत किया है, जिस नाल पूरा देश इस मुसीबत का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान तो बाद जरूरत होगी कि असीं अपना मोहरी योगदान दईए, जिस नाल असीं इक्को समय वायरस नूं हराउण वल कदम वधा सकीए। ते नेटवर्क 18 इस मुहिम विच हर कदम ते तुहाडे नाल होवेगा। जद तक सारे सुरक्षित नहीं हुंदे उदों तक कोई सुरक्षित नहीं। सोच के आधार ते कैंपेन संजीवनी का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सारे भारतीयों का अधिकार है।